हाँ दादा स्टार्ट कर दो। करो। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंद ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, बोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उधारी कल युग में बैरर चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तकसीबा। जय सच्चिदानंद। ओके। पर त्रिमंत्र बुलाओ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौ पावपणाशणो, सव्वपावपणासनो, मिलान सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं भवे मंगलम। पढ़वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Taqsiba, daily prayer, please. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना कामाख्या देवी मंदिर के 4 हैरान कर देने वाले रहस्य। नंबर 1, कामाख्या देवी मंदिर सभी शक्तिपीठों की महापीठ है। यहाँ आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है।
मैं हमेशा स्वयं और अन्य कामाख्या सभी देवी मंदिर के लोगों के 4 हैरान साथ कर देने वाले खुशियों रहस्य। के नंबर 1, कामाख्या देवी मंदिर सभी और शक्तिपीठों की और बड़ी महापीठ है। रहे यहाँ पर माता ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Parv, study prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही से कर सकूं। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। Hitakshi Ba. हे दादा भगवान, हे हे Hey, दादा Dada Bhagwan. भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, भी है कच्चे, फिर फिर भी 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 है हैं कच्चे, अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे. Okay, separation prayer, Parv. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Okay, Jai Sachidanand, Keshanji. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ચાલો આજે આપણે 3 દિવસની રિસર્ચ હતી તો એમાં એડજસ્ટ એવરીવેરનું શું કર્યું, વાંચ્યું? हाँ, બોલો હિતાક્ષીબા. મેં જે વાંચ્યું તે ટોપિક હતો કંકાસનું મૂળ. એમાં હતું દાદા કીધેલું શું કે કહ્યું હતું? અજ્ઞાન ટોપિક શું હતું? કંકાસનું મૂળ. નહીં સમજણ પડી. કંકાસનું મૂળ. કંસાસરનું મૂળ. ઓકે. કંકાસ. કંકાસ, કંકાસ. ઓકે, થેન્ક યુ. કંકાસનું મૂળ. ઓકે, વેરી ગુડ. હા, બોલો. એમાં દાદાએ કીધેલું હતું કે અજ્ઞાનતા છે એ કંકાસનું મૂળ કારણ છે અને આ જ્ઞાન મળે તેનાથી એક જ રસ્તો છે, એડજસ્ટ એવરીવેર. અને બધે એડજસ્ટ થયા કરીએ તો કંકાસ ના થાય. વેરી ગુડ. તમને કંકાસ થાય છે? હું એ જ પૂછવાની હતી કે કંકાસ એટલે શું? ઓકે, પછી કરીએ તો. ઓકે, પર્વ ના દાદા, મેં નથી વાંચ્યું. કેમ? મામાને ત્યાં બહુ મજા કરી આવ્યો એટલે? હા, મારા મામાને મારે મમ્મીને ને મામાને ધમકી આપવી પડશે તો હે કે બહુ મજા કરાવો છો તો છોકરાને ટાઈમ નથી મળતો સ્ટડી કરવાનો. હે મમ્મીને કહેજે દાદા કેવું થતા એવું. ઓકે કેશવ દાદા, આપણે આ લોકોને આપણે 5 જે સૂત્રો છે ને દાદાના, એમાંથી દર એવરીડે જુદા જુદા ટોપિક લે અને ચોપડીઓ આપણી છે ને એમાંથી એક પાનું ખોલી અને શોર્ટ વાંચવાનું, જે શોર્ટ સ્ક્રિપ્ટ હોય ને. એમને કંકાસનું આવ્યું. વેરી ગુડ. કંકાસ એટલે શું? કંકાસ એટલે શું કેશવ દાદા? કંકાસ એટલે આપણે મનમાં કઈના માટે કઈ આમ અંદર ભાવ બગડે ને તો અંદર મન બધા બૂમાબૂમ કરે. સમજો તારી બહેન હોય કે તારા બ્રધર હોય તો અંદર તમને કે
કે તું આમ ના કરીશ અને તું કરે અને પછી તને એ વળે અને વળે પછી તને અંદર કંકાસ ઊભી થાય અને આમ બધું થયા કરે કે હું એને છોડીશ નહીં અથવા એને તો એને મને મારા હાથમાં આવવા દે તો પછી એને હું સીધું કરું એટલે અંદર કંકાસ થયા કરે અંદર બૂમાબૂમ થયા કરે કે હું કેમ કરીને એમને સીધું કરું કેમ કરીને એને એમનો હિસાબ ચૂકવું કે કારણ કે એની મારી સાથે ઇન્સલ્ટિંગ વાત કરી એને મારી સાથે બહુ ખોટી રીતે બિહેવ કર્યું એટલે અંદર કંકાસ ચાલ્યા કરે છે કલાકો સુધી અંદર ચાલ્યા કરે એટલે આમાં શું હોય છે કે આપણે જ્ઞાન શું કહે છે કે જ્ઞાન તો ઓન ધ સ્પોટ તમને સોલ્યુશન આપે કે જ્ઞાન શું કે ભાઈ આણે આ બોલી તો આ તો ટેપ રેકોર્ડર બોલી હું તો એમનાથી છૂટી છું મને તો કોઈ દિવસે કોઈ બોલી શકે નહીં મારા અંદરને તો કોઈ ઓળખી શકે નહીં એટલે ત્યાં તરત જ તમને સમાધાન આપે આ જ્ઞાન અને જો જ્ઞાન ના હોય તો આ કંકાસ પછી ચાલુ થાય ને તો કલાકો સુધી તમને હેરાન કરી નાખે અંદર કંકાસ થયા જ કરે એમના માટે ખોટા ભાવ આવે એના માટે આમ પેલું મન શું છે મન અંદર તક શોધે કે મારા હાથમાં ક્યારે મારા હાથમાં આવશે ને ત્યારે હું એમને એનો હિસાબ ચૂકતે કરીશ એટલે આપણે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કચકચ કંકાસ એ બધી વસ્તુઓ ઉડી જાય છે ખ્યાલ આવ્યો અને એનું કંકાસનું મૂળ કારણ શું છે દાદાએ કહ્યું કે કંકાસનું મૂળ કારણ છે અજ્ઞાન પણ આપણી પાસે તો જ્ઞાન મળી ગયું છે એટલે આપણે જે જ્ઞાની હોય જે મહાત્માઓ હોય એમને કોઈ દિવસે કંકાસ થાય જ નહીં એવા સંજોગોમાં એ સપડાઈ ગયા હોય સામેવાળો એમની સાથે કંકાસ કરતો હોય તો પણ એમને અડે નહીં એ તો તરત જ એનું સમાધાન કરી નાખે અંદરમાં એને તરત જ એની અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈ લે કે આ તો શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે આજે એનો ઉદયક્રમ આવો છે આજે એમના સંજોગો આવી ગયા છે એટલે આ મારી સાથે આવી રીતે કચકચ કરે છે કંકાસ કરે છે પણ આપણી પાસે જ્ઞાન હોવાના કારણે આપણે એની અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈને એની અંદર ભગવાન જોઈને અને પછી જો આવું ગુસ્સે થતા હોય કંકાસ કરતા હોય ને અમારી સાથે તો અમે શું સમજીએ કે આ અમારો હિસાબ છે એ અમારું હિસાબ ચૂકતે કરવા આવ્યા છે એટલે આપણે હાથ ખોલીને કહેવાનું કે તમારે જે કહેવું હોય તે કહો કારણ કે મને તો એ અસર થતું નથી હું તો એમનાથી છૂટી છું હિતાક્ષીથી હું તદ્દન છૂટી છું એટલે તમને તો કશું અસર થાય નહીં ને કે અસર થાય છે હજુ નો થાય સર. હા તો તને મમ્મી કશું કે અને તારા પર ગુસ્સે થાય આમ થાય તો અસર થાય છે થોડીક પૂરતી થાય પછી વહી જાય પાછી. હા તરત જ પછી જ્ઞાન હાજર થાય ને થોડી વાર ગુસ્સે થાય તો પછી મનને શું કહેવાનું કે મારા હિત માટે કે છે ને મારા સારા માટે કે છે ને એટલે આપણે એમને પોઝિટિવ દ્રષ્ટિથી જોવાનું કારણ કે મમ્મી હોય કે કોઈ બી હોય કંઈ પણ કશું કહેતા હોય તમને તો એમનું ધ્યેય શું હોય કે તમને દુઃખ આપવાનું ધ્યેય ના હોય એમનું મેઇન ધ્યેય શું હોય કે તમને કઈ વસ્તુ તમે બરોબર નહીં કરતા હો ભણતા ના હો અથવા તો તમારે જે વખતે જે વસ્તુ કરવી જોઈએ ના કરતા હો તો એ વખતે શું થાય કે તમને કે એ તો પેરેન્ટ્સ છે એમનો ફરજ છે બધું બોલવાનું તો આપણે એ વખતે અંદર ખાને પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ રાખીને આપણે સમજાવવાનું કે અમારા હિત માટે કે છે અને એને સામેવાળાને નિર્દોષ જોવાનું અને કહેવાનું કે મારું કેટલું ખુશ નસીબ છે કે મને મારી મમ્મી આટલું બધું સમજાવે છે મારા હિત માટે સમજાવે છે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એક સેકન્ડ માટે બી નેગેટિવ ભાવ નહીં આવવા દેવાનું શું કોઈ કશું કઈ બી વસ્તુ કે તો આપણે અંદર ખાને તારણ કાઢી લેવાનું કે મારા હિત માટે કે છે અને સામાવાળા માટે કોઈ દિવસે એક ક્ષણ માટે બી નેગેટિવ વેવ્સ નહીં મોકલવાના પર્ટિક્યુલર આ જ્ઞાનની સમજણ પછી ખ્યાલ આવ્યો બરોબર અને શું લાગે છે તને કંકાસ થાય છે હા ક્યારેક થાય છે. ક્યારે થાય છે ને પણ ખબર પડે છે કે ભાઈ આ કંકાસ થઈ મારે ના ખબર પડે છે કે આજે મારાથી કંકાસ થઈ ગઈ થઈ જાય પછી ખબર પડે. ખબર પડે છે ને તો બહુ સારું કહેવાય ખબર પડે ને પછી તું શું સ્ટેપ લે કે આ કંકાસ થઈ ગઈ પછી તું કયો સ્ટેપ લે તો હું એને સોરી કહું. શું કરો સોરી કહું, માફી સોરી માંગુ.
પ્રતિક્રમણ કરો કે ભાઈ આ મારાથી આવું થઈ ગયું તો એ અંદર બેઠેલા ભગવાન મને ક્ષમા કરો. સોરી એટલે શું? પ્રતિક્રમણ, કે અંદર બેઠેલા ભગવાન મારાથી આજે કંકાસ થઈ ગઈ, મને ક્ષમા કરો. આમ કરીને માફી માંગી લેવાની અને ફરીથી આવું ના થાય એવી શક્તિ માંગવાની. કારણ કે દરેકની અંદર ભગવાન છે ને, એ તો હા ખ્યાલ આવી ગયો છે ને કે દરેકની અંદર ભગવાન છે. હા હા, તો એના અંદર બેઠેલા ભગવાન પાસેથી આપણે શું કરવાનું? શક્તિ માંગવાની. એ અંદર બેઠેલા ભગવાન મને શક્તિ આપો જેથી કરીને મારાથી ફરી આ કંકાસ ના થાય. તો પછી અંદર હા બેઠેલા ભગવાન હાજર થાય, તમને આશીર્વાદ આપે અને પછી ધીરે ધીરે ફરી કોઈ દિવસે એમની સાથે કંકાસ થાય નહીં. દાદા શું કહે છે કે કંકાસ થાય છે એનો વાંધો નથી. શું કહે છે? સમજવા જેવી કંકાસ વસ્તુ. કંકાસ થઈ ગઈ, તમારી ઈચ્છા નથી તેમ છતાં થઈ ગઈ, એનો વાંધો નથી, પણ એની પાછળ પશ્ચાતાપ હોવું જરૂરી છે. ખ્યાલ આવે છે? પશ્ચાતાપ એટલે શું? કે મારાથી આવું થઈ ગયું, એ અંદર બેઠેલા ભગવાન મને ક્ષમા કરો. તો દાદા કહે કે તમે આવું પશ્ચાતાપ લો ને તો પછી તમારી જવાબદારી નહીં. કેટલું ઇઝી કરી નાખ્યું છે. પણ તમે અંદર પછી કંકાસ કરો ને તો પછી તો એના મનમાં તમારે એમ થાય કે મારે તો એમને આવું કરવા જોઈતું હતું અને મારે બોલવા જેવું હતું. આ તો સમજતો નથી. આવું અંદર તમારે થાય ને તો પછી શું થાય? તો બધી તમારી અંદરની જે વીકનેસ છે ને મલ્ટીપ્લાય થતી જાય. તમારે હા અંદર આમ એકદમ શક્તિ પ્રગટ ના થાય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે માફી માંગીને અંદર બેઠેલા ભગવાન પાસેથી શક્તિ માંગવાની કે એ અંદર બેઠેલા ભગવાન મને શક્તિ આપો કે ફરીથી મારાથી આવી ભૂલો ના થાય. એટલે પછી દાદા હાજર થઈ જાય અને પછી તમને જબરજસ્ત શક્તિઓ આપ્યા કરે. ખ્યાલ આવ્યો? હા ચાલો, હા વેરી ગુડ. શેનો તું કંકાસ કરે છે? તમે શેનો કંકાસ કરો? એ કે છે ક્યારેક કોક થઈ જાય. હે? ક્યારેક મમ્મી સાથે થઈ જાય. મમ્મી સાથે ક્યારેક થઈ જાય? કેમ મમ્મી તમને કઈ કરવાનું કે ના ગમે એટલે? નોર્મલી ના ગમે તો જ કંકાસ થાય ને, રાઈટ? હા રાઈટ? હા પણ તારી મમ્મી તો બહુ વાત સાંભળી બહુ સરસ છે. હે? તો કેમનો કંકાસ થાય મમ્મી સાથે? ક્યારેક થઈ જાય. ક્યારેક થઈ જાય. શું થાય? બરાબર જમવાનું ના બનાવે તો? કે તમને જોતું હોય એ ખાવાનું ના બનાવે તો? તો હું એડજસ્ટ કરી લઉં. ઓહ, વેરી ગુડ. તો તો ક્યારે કંકાસ કરે? તો બહુ ટાઈમ ના મળે કંકાસ કરે. ભણવાનું કે તો? ના તો હિતાક્ષીમાં તમને ક્યારે કંકાસ થાય? એવું તો ના બનતું હોય તો ના ગમતું હોય તો ઘણી વાર આવે જ દિવસમાં. સવારથી સાંજમાં ના આવે કે આ ના ગમ્યું, આ બરાબર નથી. આમ ડેલી લાઈફમાં તો કંકાસ ન થાય. ઓહ, વેરી ગુડ. ના પણ ના ગમતું હોય તો શું કરું તમે? એડજસ્ટ કરી લઉં પછી. હે? એડજસ્ટ કરી લઉં. ઓહ, તો બહુ સરસ. ઓકે, વેરી ગુડ. બીજે ક્યાં કે તમારે એડજસ્ટ નથી થતું? આ 3 દિવસમાં ક્યાંય એવું થયું કે એડજસ્ટ ના થયું? નહીં? પણ તમે મામાને ત્યાં કહેતા લાડુ ખાધા મમ્મીએ? હા ઓકે, ચાલો આપણે કાજ સૂત્ર જોઈએ આપણે. પોતાના દિવસ એડજસ્ટ થઈ ગઈ. સોરી, મને એમ કે હિન્દી વાર આવશે તો હિન્દીમાં છે. ચાલો, કઈ વાત. હિતાક્ષીમાં વાંચો. હા, એક મિનિટ હતી. ગુજરાતીમાં વાંચું કે હિન્દીમાં લખ્યું ઈ જ વાંચું? છે ગુજરાતીમાં છે? હા, તમારે વાંચી ફોન છે? ફોનમાં લખ.
ઓલું નથી કેલેન્ડર. કેલેન્ડર છે ને એમાં ગુજરાતી એ ફોનમાં કૃપાબા આપો ને ફોન. 1 મિનિટ હું કરું છું. ઓકે રહે છે. મને કાઢતા વાર લાગશે. ઓકે હું કાઢું છું ચાલો. કોઈના વ્યૂ ને ખોટું કેમ કહેવાય? કોઈ આંધળો ભીતને અથડાય તો આંધળાને કઈ વઢાય કે કેમ અથડાયો? અલ્યા આંધળો હતો તેથી તે અથડાયો. ઓકે એમાં શું સમજણ પડી તમને? હા, એમાં શું સમજણ પડી તમને? લખ્યું છે એટલે લખ્યું પ્રમાણે સમજાણું કે કોઈનો વ્યૂ પોઈન્ટ એમને ખોટું ન કે બધા પોતપોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ સાચા હોય. એમના વ્યૂ પોઈન્ટ થી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, નોટ નેસેસરી બધા સાચા સાચા હોય આપણે બધા ખોટું કહેવા ન જવાય. 100% લોકો કરેક્ટ ના હોય રાઈટ. એમના વ્યૂ પોઈન્ટ થી કરેક્ટ હોય રાઈટ. એમની પ્રમાણે એમના વ્યૂ પોઈન્ટ કરેક્ટ હોય એની સમજણ પ્રમાણે. રાઈટ રાઈટ ઓકે. પર તમને શું સમજણ પડી? હા, કે આપણે કોઈને ખોટું ના કહેવું જોઈએ, કારણ કે આપણે કોઈ આપણા સાથે અથડાય, આપણે એવું લાગે કે આપણે આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ થી સાચા છીએ, પણ બધે પોતપોત સાચા હોય. કારણ કોક આપણી સાથે અથડાય તો આપણે એમ લાગે કે એમાં તેનો વાંક હતો. ઓકે વેરી ગુડ. દાદા લોકોને તો બરાબર સમજણ પડી ગઈ છે. બધા જ ફોડ પાડો. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? હા, એટલે બહુ બહુ જબરજસ્ત દાદાએ આ વાક્ય આપેલું છે. આપણે આપણી આજુબાજુ વ્યવહારમાં આપણી સામે કેટલા બધા લોકો અમારી સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતા હોય, અમારી સાથે વાતચીત કરતા હોય, અમારી સાથે વ્યવહાર કરતા હોય, તો એ વ્યવહાર કરતા કરતા તમને એવું લાગે કે ભાઈ આ તો બધું ખોટું કરે છે, આ તો ખોટી વાત કરી, આ તો અને અમારા તમને તમારા વ્યૂ પોઈન્ટથી તમને એવું લાગે કે એને ખોટું કર્યું. પણ આપણે કોઈ બી કારણસર કોઈને ખોટું તો કહેવાય જ નહીં, કારણ કે એ જે ખોટું કહે છે કરે છે, કોઈ બી કારણસર એની સામે એવું સંજોગ આવી જાય છે, તો એનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. ફેક્ટ ના બી હોય, એક વસ્તુ કરેક્ટ ના બી હોય, પણ આપણે એના વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે એમને હર્ટ ના થાય એટલે આપણે એના વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે ત્યાંથી સંજોગને સોલ્યુશન આપીને છૂટી જવાનું. હવે આગળ પછી બહુ સુંદર રીતે એક્સપ્લેન કરે છે કે કોઈ આંધળો ભીતને અથડાય તો આંધળાને કંઈ વળાય? કોઈ બ્લાઇન્ડ માણસ હોય તો ચાલતા ચાલતા એ આગળ એમને દેખાતું ના હોય તો ભીત સાથે અથડાઈ ગયો, તો એ અથડાઈ ગયા તો આપણે એમને કહેવાય કે આ કેમ સંભાળીને ચાલતો નથી? અરે ભાઈ એ આંધળો છે, એમને દેખાતો નથી. તો તેથી એ અથડાઈ જાય છે. તો આપણે એ વ્યૂ પોઈન્ટને સમજવાનું. એ સાચો છે, આંધળો હોય તો એને બીજ તો દેખાય નહીં ને, પણ એ અથડાઈ જાય છે તો એ સામેવાળાને શું કરવું જોઈએ? એને નિર્દોષ જોવું જોઈએ, એને વળવું ના જોઈએ. કારણ કે એ દરેક વસ્તુ જે થાય છે, સામેવાળાને એવું લાગે કે આ તો આંધળો છે, દેખાતો નથી એમને, તો પણ એમની પાસે લાકડી તો છે ને, આમ ટક ટક કરીને તો જોઈ શકે ને. પણ તે વખતે એમને ખ્યાલ ના હોય કે પછી લાકડી જે ટચ કરીને ચાલે છે આમ ટક ટક કરીને, તો એ કદાચ ભૂલી ગયા હોય, રહી ગયું હોય, તો કેટલા કારણસર કઈ ભૂલો થતી હોય સામેવાળાની. તો આપણે એ વ્યૂ પોઈન્ટ પાકું કરીને કહી નહીં દેવાનું કે તું જોઈને કેમ નથી કરતો, કેમ આવી રીતે તું કરતો નથી. આ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ્સ હોય, કેટલા બધા સંજોગો હોય, કેટલા બધા એવિડન્સ હોય, ત્યારે કઈ ને કઈ વસ્તુ ઊંધી થાય. પણ આપણે આપણા વ્યૂ પોઈન્ટથી એને કોઈ ઓથેન્ટિકેશન કે તમે આવા જ છો એવું કહેવાય નહીં.
વ્યૂ પોઈન્ટ તરીકે આમ બોલતી વખતે બી બોલાય કે મારી સમજમાં આપણે નથી બોલતા ઘણી વખત મારા ખ્યાલમાં મારી સમજમાં મને એવું લાગે છે. હવે જ્યારે એવું બોલીએ ને તો સામેવાળો શું છે એ પેલી વસ્તુને નોર્મલિટીમાં લે. અને તમે કંઈ ફોર્સલી કોઈને કહો ને કે તું બરોબર નથી, તું આંધળો છે, તું આવી રીતે કરે છે, તો એની સાથે શું થાય, વેર બંધાય. આપણું આખું બધું જ્ઞાન બ્યાન બધું જતું રહે. એટલે આપણે બહુ આ જગતમાં જીવવાનું હોય, જગતમાં કઈ પણ રીતે રહેવાનું હોય તો બહુ સંભાળીને વિચારીને બોલવું પડે. કઈ બી એક વાક્ય બોલો તો વિચારીને બોલો કે તમે શું બોલી રહ્યા છો. કારણ કે તમારા બોલવાથી તમારું કઈ બી વ્યૂ પોઈન્ટથી સામેવાળાને હર્ટ થઈ શકે છે. અને સામેવાળાને હર્ટ થાય તો આપણે પેલું દાદાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું. દાદાને જે કલમ છે કે મારા મન વચન કાયાથી કોઈ જીવને દુઃખ ન હો, આપણે જે બધા 9 કલમો બોલીએ છીએ એમાંથી આપણે બધા કલમો તોડતા જઈએ છીએ. એટલે સામેવાળાને દુઃખ ના થાય એ એ આપણે એ રીતે સામેવાળાને ખુશ કરીને એમને પોઝિટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ આપીને આપણે ત્યાંથી છૂટી જવાનું આ જગત. પણ કોઈ પણ એવી રીતે કઈ વ્યૂ પોઈન્ટ આપી દીધું તો પછી તમારે અને એમને હર્ટ થયું તો એ પછી તમારી સાથે વેર બાંધે. એટલે આપણો દિવસ બગડી જાય, આપણે અને એને સામેવાળાને આપણી સાથે દુઃખ થાય તો પછી આપણે દાદાની જે બધી આજ્ઞા છે કે મારા મન વચન કાયાથી કોઈને દુઃખ ના થવું જોઈએ તો એ બધું ભંગ થઈ જાય ને. તો પછી જે બધા રૂલ્સ ભંગ થાય તો દાદાની કોઈ કૃપા ના થાય અમારા પર. અને કૃપા ના થાય તો આપણે જ્ઞાનમાં આગળ પ્રગતિ ના કરી શકીએ. એટલે આપણે દાદાની માટે કૃપા પાત્ર થવા માટે જે કંઈ પણ એક દાદાનું વાક્ય છે, દાદાનું જે કંઈ પણ સૂત્ર છે એને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજવું પડે અને એને ફોલો કરવું પડે, ત્યારે દાદાની કૃપા ઉતરે. ખ્યાલ આવી ગયો? બરાબર. તો કેશવદાદાએ વાત કરી તો આપણે કઈ કલમ ભાંગીએ? કોઈને આવું કહે કે તમારો વ્યૂ પોઈન્ટ ખોટો છે? હા, પણ પહેલી કલમ. આવડે છે? તને ખબર છે પહેલી કલમ છે? હા. બોલો તો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ એટલે આપણે ધ્યાન રહેશે. કલમો ન હોય ગમે ત્યારે આપણે બ્રેક ક્યારે થઈ એ થોડું અવેરનેસ થઈ જાય ને તો ગજબનું જિંદગી થઈ જાય. ઓકે, ચાલો કાલે શું છે? બન્યું તે ન્યાય. ઓકે, છે ને ચોપડીઓ? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિતાક્ષી વાહ, હા, કેવું ચાલે તમારું સ્ટડી 23 માટે? જેના માટે કીધું 23મી તારીખે એક્ઝામ છે ને તમારે? 23 નહીં, 20. 20. કેવું ચાલે છે? રેડી? પછી બાકી છે થોડુંક, પછી Okay. રિવિઝન સ્ટાર્ટ કરવાનું છે હજી. ઓકે ઓકે, ચાલો, ઓલ ધ બેસ્ટ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હવે કેશવાનજી પદ સાંભળીએ. હાજી. પાયલબેન આજે આવવાના છે. કેમ તમારી દીકરીને ક્યાં ગુમ કરી નાખ્યા છે? એ આજે એ લોકો એને કંઈક ઓનલાઈન ઓલું બધા ડાઉટ્સ ક્લિયરિંગ નું ઓલું સેશન રાખ્યું છે. ઓલી બધી એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થાય છે એવરી ફ્રાઈડે થી, તો એટલે પછી આજે એ રાખી હતું. એટલે તમે ટીચરને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો એમ? હા. વેરી ગુડ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે મૂકો છો ને? હા, મૂકું. હા.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ નાય દોષો જોવાથી પોતાની છે નુકસાની. કોઈ નાય દોષો જોવાથી પોતાની છે નુકસાની. દ્વેષિત બુદ્ધિ ચિત્ત મલિનથી કષ્ટે ગુચાણા મનવાણી. કોઈ નાય દોષો જોવાથી પોતાની છે નુકસાની. પોતે બળતો બાળે બીજાને ક્લેશોત્પાદી ક્રોધાગ્નિ. હકીકતમાં ખુદ ને કઈડે છે અણસમજણિયા ઈર્ખાગ્નિ. કોઈ નાય દોષો જોવાથી પોતાને છે નુકસાની. કોઈ નાય ખોખાને ઠાર્યું શાતા આપે પુણ્યાદી. કોઈ નાય જીવડાને બાળ્યો અશાંત કરશે પાપાદી. દ્વેષિત બુદ્ધિ ચિત્ત મલિનથી કષ્ટે ગુજાણા મનવાણી. કોઈનો એ સંયોગ બગાડ્યો વિરોધી બનશે ફરિયાદી. વિપરીત બુદ્ધિ જગત અપેક્ષે વટલઈ ગુંચવે કર્માદ્રી. કોઈ નાય દોષો જોવાથી પોતાની છે નુકસાની. રાગે દ્વેષે ચિત્ત જ્યાં ચોટ્યું જગત અવસ્થે કર્માદી. મૂર્છાવાળા કશાય સ્થાને લાયું જડાવે મમતા બી. દ્વેષિત બુદ્ધિ ચિત્ત મલિનથી કષ્ટે ગુચાણા મનવાણી. અહમ ધવાતા માન ઉછળતા માહી બબુકે દાવાની. મમતની વચ્ચે જે કંઈ આવ્યું બદલો ચાહે વૈરાગની. નાય દોષો જોવાથી પોતાની છે નુકસાની. વિનાશી ચીજમાં સુખને કલ્પી ભડકા બાણે પંચાગ્નિ. નિજ સ્વરૂપની રમણા વિના નાવે કદીએ સતસ્વાંગી. કોઈ નાય દોષો જોવાથી પોતાની છે નુકસાની. દ્વેષિત બુદ્ધિ ચિત્ત મલિનથી
કષ્ટે ગુજાણા મનવાણી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય બહુ સચ્ચિદાનંદ. સરસ પદ કાઢ્યું તમે, ગાયું બરાબર સરસ. કેમ આજે આ બાજુ બધા બહુ દોષો જોવાય છે કે શું? હા, હમણાં 3-4 દિવસથી આવો જ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એટલે પછી આજે તમે મેસેજ કર્યો ને તો ત્યાર સુધી તો કંઈ પ્રિપેર જ નહોતું. પણ પછી અચાનક સાંજે આમ તો એકદમ જ આમ દેખાયું કે આ તો કેટલા બધા દોષો બીજાના દેખાઈ રહ્યા છે. અને પછી બીજાને નિર્દોષ જોવાની જગ્યાએ દોષો જ દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે પછી અચાનકથી સાંજે આમ મનમાં પદ જ ગાવામાં આવી ગયું કે કોઈના દોષો જોવાથી પોતાને છે નુકસાની. રોજે રોજે પદને સવારે આમ સાંભળતી હોઉં, રેડિયો નાનો સવારે બ્રેકફાસ્ટ ને બનાવતી વખતે રોજ પદ સાંભળતી હોઉં. એટલે જીવન વ્યવહારમાં એક બે કડી એની સાથે કનેક્ટ થઈ જ જાય છે પદની કડીઓ. વેરી ગુડ. એટલે શું સમજવું? આમાં મારે છેલ્લી આ જે છે વિનાશી ચીજમાં સુખને કલ્પી, આ જે છે હા, એક મિનિટ. વિનાશી ચીજમાં સુખને કલ્પી, હા. ભડકા પંચાગ્નિ, હમ એ સ્વરૂપની રમણા વિના નાવે કદીએ સત્વાંગી. આમાં શું છે કે આપણે અનંત અવતારથી લઈને આ અવતાર સુધી આપણે શું કર્યું છે કે વિનાશી ચીજમાં આપણે સુખની કલ્પના કરેલી છે. દરેક જગ્યાએ વસ્તુ બધી વિનાશી છે, પણ એમને થોડા સમય માટે એવું લાગે કે આમાંથી સુખ આવશે. પેલું પણ આમાંથી કોઈ દિવસે સુખ આ સંસારની વસ્તુમાંથી મળતું નથી. પેલો નહીં કૂતરો પેલું હાડકો ચાવ કરે તો એમને એવું લાગે કે અંદરથી કઈ રસ નીકળ્યા કરે છે, અને પછી રસ નીકળે તો એ તો લોહી નીકળતી હોય. પણ એમને શું લાગે કે અરે આમાંથી મને પેલું માંસના ટુકડાથી જે એમને અંદર એવું લાગે છે કે મને આમાંથી સુખ મળે છે, અને એ સુખ મળે છે એવું કલ્પના કરે છે. તો એ કલ્પનાથી તો એને સુખ તો મળતું નથી, પણ અંદર એમના જાપડામાંથી પેલું લોહી નીકળ્યા કરે છે. એટલે વિનાશી ચીજ, જે સંસારની બધી વસ્તુઓ વિનાશી છે, એમાં સુખની કલ્પના કરો તો ભડકા બાળે પંચાગ્નિ. આખી અંદર મન વચન કાયા બધી ઇન્દ્રિયો બધા ભડકા બાળે, અને અંદર ભડકા બાળે એટલે શું થાય? સુખ વર્તાય કે દુઃખ વર્તાય? એટલે વિનાશી ચીજમાં આપણે સુખની કલ્પના કરીએ તો અંદર ખાને પછી સુખ તો મળે નહીં, ઉલટા બધું વધારે ભડકા બળે. અને ભડકા બળે આત્માનું પોતાનું સુખ બધું જતું રહે, પોતાનું સ્વનું સુખ જતું રહે. આપણે એટલે દાદા કહેતા ને કે આ સંસારની કઈ વસ્તુમાં સુખ છે, કઈ વસ્તુમાં સુખ લાગ્યું? આ સંસાર તો આદિ અનંત છે. કેટલા ભાવથી કેટલા જન્મોથી એની એ જ રીત ચાલી રહી છે. કયા ભાવમાં તમે લગ્ન નહોતા કર્યા, કયા ભાવમાં તમારા છોકરા નહોતા થયા, કયા ભાવમાં તમારે હસબન્ડ નહોતા, કયા ભાવમાં તમારે આ સંસારની જોબ નહોતી, કયા ભાવમાં તમારે નોકરી નહોતી, કયા ભાવમાં તમે ધંધા નથી કર્યા. આ જે કંઈ પણ દેખાય છે અનંત અવતારથી એ જ કર્યું છે. દાદા કહે છે કઈ નવું આપણે કશું કર્યું નથી. આપણે આ ભાવમાં તમે વિચાર કરો કે ભાઈ તમે આમ જન્મ લીધું તો હમણાં સુધી આપણે નવું શું કર્યું આ જગતમાં? કશું દેખાય છે? આપણે કઈ નવી રિસર્ચ કરી હોય કે આમાંથી આમ થાય છે તેમ થાય છે? કઈ રિસર્ચ કરી છે આપણે? આ તો આપણે પુણ્યશાળી છે કે આપણે દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળી ગયું, દાદા ભગવાનની સમજણ મળી ગઈ. આ મોટામાં મોટી વસ્તુ અમારા હાથમાં થઈ છે. એ કેવી રીતે થઈ છે? આપણે કેટલા બધા ભાવમાં કેટલા બધા દાદા માટે પ્રાર્થના કરી હશે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હશે, કઈ ને કઈ રીતે આપણે કઈ પુણ્ય બાંધ્યું હશે, એટલે આપણે આ દાદાનું કનેક્શન મળ્યું છે. નહીં તો આ કનેક્શન મળે જ નહીં. એટલે આપણે નવી વસ્તુ તો કઈ દુનિયામાં થઈ નથી, પણ આપણા માટે એક નવી વસ્તુ શું બની છે કે આપણે દાદાનું જ્ઞાન મળી ગયું. આ એક બહુ મોટી અજાયબી બની છે, અને એટલું બધું સરસ વસ્તુ આપણે હાથમાં મળી છે,
જેના લીધે આપણા અંદર બધા ભડકા શાંત થઈ જાય છે. વિનાશી ચીજમાં ક્યાંય આપણે સુખ મળતું નથી. નિરંતર એવું જ લાગ્યા કરે છે. આપણી અંદર જે આત્મા છે, જે આત્માનું સુખ છે, જે એક વખત આવ્યા પછી જતું નથી, ત્યાં જ આપણે સુખ મળ્યા કરે છે. થોડી વાર માટે બી આપણે સંસારની કઈ વસ્તુમાં આવીએ ને તો એવું લાગે કે હમણાં અહીંયાથી ભાગી જઈએ, અહીંયાથી ઉઠી જઈએ. ક્યાંય રસ પડતું નથી, ક્યાંય કડ વળતી નથી. જે દાદા કહેતા ને, ક્યાંય કડ વળે નહીં. ગમે ત્યાં જાઓ ને, બહાર થોડી વાર ફરવા જાઓ ને તો ત્યાંય બી એવું લાગે. થોડી વાર પછી કઈ ત્યાં વસ્તુ બરફ પડી ગઈ, આપણે હિલ સ્ટેશન પર ગયા હોઈએ, એ બહુ ખુશ થઈને બધી ટિકિટો બુક કરાવી હોય, બાળકોને લઈ ગયા હોય અને બધું નાસ્તા ગાતા ગાતા જઈએ અને પછી અચાનક અડધા રસ્તામાં પેલી ગાડી જોઈએ કે બહુ લાંબી લાઈન કેમ પડી છે, તો કે ઉપરથી બધી હિમવર્ષા થઈ છે અને બરફ પડે છે. અને એટલી બધી બરફ પડે છે કે તો લાગે છે કે 2 દિવસ સુધી રસ્તો જ નહીં ખૂટશે. હવે શું થયું? આપણે સુખ લેવા ગયા છે તો વિનાશી ચીજ ને. આપણે એવું લાગે હિલ સ્ટેશન પર જવાથી સુખ મળશે, પણ ત્યાં સુખ લેવા માટે જઈએ છે અને જરાય સંજોગ આમ તેમ થઈ જાય, એ સુખવાળી સ્થિતિ દુઃખમય થઈ જાય. અને આપણે જે રસ્તામાં ઉભા હોય 2 દિવસ માટે, એવા તો ઘણી વખતે બનાવ બનેલા છે. પછી ત્યાં જ ઉભા રહીએ, પછી માંડ રસ્તો ખુલે ત્યાં સુધી હિલ સ્ટેશનનો શોખ પૂરો થઈ જાય. એના પછી શું મનમાં થાય? એના કરતા ચાલો પાછા જતા રહીએ. એટલે વિનાશી ચીજમાં જ્યાં જ્યાં બી સુખની કલ્પના કરી છે, સુખ લેવાનો ભાવ કર્યું છે, એક જરાય સંજોગ બદલાઈ જાય ને એ સુખ ત્યાંથી જતું રહે છે. એટલે આ સંસારની કોઈ બી વસ્તુ છે, કોઈ બી ચીજમાં તમે ગમે તેટલી કલ્પના કરો પણ ત્યાં ક્યાંય તમને સુખ મળશે નહીં. છેવટે એન્ડમાં શું કહે છે? નિજ સ્વરૂપની રમણા વિના. હવે જે પોતાનું નિજ સ્વરૂપ હોય ને, પોતાનું સ્વ સ્વરૂપ, જે દાદાએ આપણું ખુલ્લું કરીને આપ્યું છે, જે દાદાએ આપણે ઓળખાણ કરી છે નિજ સ્વરૂપની, અને એની જો રમણામાં તમે આવી ગયા તો તમારે આ દુનિયાની કઈ બી વસ્તુમાં તમારે હાલી નહીં જવાય. ગમે તેવા પહાડ તૂટી પડે ને, હિમવર્ષા પડે ને, હા, પણ તમે શું કરો? દરેક સંજોગમાં શું થશે કે તમે નિરંતર સત્યમાં રહો અને પોતાને સ્વમાં રહો, અને એમાં કોઈ દિવસે બી તમને કોઈ હલાવી શકશે નહીં. નિજ સ્વરૂપની રમણામાં આવી ગયા એટલે પછી તમે ટોપ ઉપર પહોંચી ગયા. તમે નિજ સ્વરૂપમાં આવી ગયા, તમે ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચી જાઓ. એટલી બધી શક્તિ છે નિજ સ્વરૂપની. પણ નિજ સ્વરૂપ વિના આપણે કોઈ દિવસે પાર પહોંચી શકાય નહીં. નિજ સ્વરૂપ એટલે 24 કલાક તમારી અંદર સમાધિ રહ્યા કરે. 24 કલાકે તમને દેખાયા કરે કે તમે કોણ છો. 24 કલાકે તમને હાજરી રહે કે ભાઈ આ તમે ફાઇલ નંબર 1 થી છૂટા છો. ગમે તેવા સંજોગો આવે, તમારે ઓન ધ સ્પોટ પૃથ્થકરણ થઈ જાય કે આ મારો હિસાબ છે, બધું આ સંજોગ આવ્યા છે. કોઈના દોષ દેખાય તો તરત જ તમારે અંદર પેલું જ્ઞાન પ્રગટ થાય કે તારામાં કઈ ઓછા દોષ છે કે બીજાના દોષ જુએ છે. અને આપણે કોઈ દિવસે પોતાના દોષ કોઈ દિવસે જોયા જ નથી. પારકાના જ દોષ જોજો છે. પોતાનું દોષ દેખાતું નથી. બીજાના તમે દોષ જુઓ તો કેટલી બધી લાંબી લિસ્ટ તૈયાર થઈ જાય. એટલે માટે એક દિવસ દાદા મારી પરીક્ષા લીધી. મને બોલાવીને પૂછ્યું, હું બેઠો હતો સવારના પોળમાં દાદાના રૂમમાં, બરોબર, અને મને એવું લાગે કે ઓહો, મને તો દાદા મળી ગયા. એટલું બધું આનંદમાં રહેતો તો પાર વગરનું આનંદ રહે. અને અંદર ખાને એવું લાગે કે જાણે પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ હોય. પણ દાદાને તો બધું દેખાય ને કે અંતસ્કરણમાં વચન કયા શું કરી રહ્યા છે, અંદર કેવી રીતે બધા દોષ દેખાય છે, શું થાય છે, બધું દાદાને આરપાર દેખાય. પણ અમે નવા હતા તે વખતે તો કશું દેખાતું નહોતું. અને એવું જ લાગે, એટલી બધી તાનમાં રહીએ, એટલું બધું માનમાં રહીએ કે બસ જાણે કે અમારી બધી પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ હોય. પછી દાદાએ પૂછ્યું કે ભાઈ કેશવ, અહીંયા આવો. મને બોલાવ્યું. મેં કીધું દાદા આજે ખબર નહીં શું મને પ્રસાદી આપવા માંગે છે, મારું તો કામ થઈ ગયું. દાદા જ્યારે બી કોઈ દિવસે કોઈને બોલાવે ને મહાત્માને તો એને ખૂબ આનંદ થાય કે આજે તો બહુ સરસ દાદાએ મારી સાથે મને બોલાવ્યા. નામ લઈને પછી બોલાવે, કેશવ અહીંયા આવો. તો ગયા તો દાદાએ તરત જ પૂછ્યું કે તારે દિવસમાં કેટલા દોષ થાય છે તારા? પછી હું એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. મને તો એકે દોષ દેખાય નહીં. બધા મારા પર ઘરમાં ખુશ હોય, બહાર ખુશ હોય બધા, પણ મને ફોર્સ માર્યું તોય મને એકે દોષ દેખાયો નહીં. તો પછી મેં દાદાને કીધું, દાદા મારા તો ઉપર તો બધા બહુ ખુશ છે. મારા મમ્મી પપ્પા ખુશ છે, મારા ભાઈઓ ખુશ છે, ભાભીઓ ખુશ છે,
હું ગમે ત્યાં જઉં છું, બધા મને બહુ વેલકમ કરે, બધા કે આવો આવો કરે. એટલે મારાથી તો મને યાર દાદા આવું બધું દોષ થતા હોય તો મને કોઈ વેલકમ બી ના કરે. એટલે મને દાદા તો મને તો ક્યાંય દોષ દેખાતો નથી. આમ આમ ડરી ડરીને બોલતો હતો. ફરી દાદાએ કહ્યું વિચારીને કે. પછી મેં આમ આંખ બંધ કરી તોય મને કઈ દોષ દેખાયા નહીં. પણ તેમ હમ છતાં મેં દાદા કહે છે તો દાદાને પછી જરૂર કઈ ને કઈ જગ્યાએ તો મારા દોષ થતા હશે કે કશું હશે એટલે દાદા કહે છે ને. એટલે મેં શું કહ્યું કે દાદા એકાદ દોષ થતા હશે માંડ માંડ. હમ આવી રીતે દાદાને ખુશ કરવા માટે કહ્યું. પણ દેખાતા એકે દોષ નહોતું દેખાતું. કારણ કે બધા મને વહાલ કરે, બધા મને પ્રેમથી બોલાવે, બધા મારી સાથે, અને બધા ખૂબ આશીર્વાદ આપે, બધું, પણ દોષ દેખાય નહીં. હવે બોલો દાદાને કેવું દેખાતું હશે? તે પછી હમ દાદા જોરથી બૂમ પાડીને કહ્યું પાર વગરના દોષ થાય છે તારા. શું કહ્યું? ઓહો, પાર વગરના. હા, પાર વગરના. હજુ સુધી બી એ વાક્ય મારા કાનમાં ગુંજી રહ્યું છે. તો પાર વગરના દોષ થાય છે, તને ખબર પડે છે? પણ જેવી રીતે દાદાએ આમ કહ્યું ને તો તરત જ મારી આંખ ઉભરી ગઈ. મેં કીધું દાદા તમે તો ખરેખર તમે બધું આજે બચાવી દીધા. કેશવને તો એવું લાગતું હતું કે એકેય દોષ થતા નથી. અને જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ કે પાર વગરના દોષ થાય છે એટલે એને કેટલું બધું દેખાતું હશે આર પાર. હમ એટલે મને તે વખતે જેવી રીતે આ દાદાએ એક વાક્ય બોલ્યા ને એના પછી એ વાક્યમાં એટલું બધું વચનબળ હતું, એટલું બધું વચનબળ હતું કે બોલતાની સાથે મારા દોષો હળહળાટ જોવા માંડ્યા. એ મેં બીજી અજાયબી જોઈ કે જ્ઞાની પુરુષનું એક હમ વાક્ય તમારા ઉપર આવી જાય ને, તમને કોઈ હમ વાક્ય કે બોલી દે કે તમે આમ કરજો અથવા તમે આમ છો કે અથવા તેમ છો, તો હળહળાટ બધા જે અંતરાયો છે ને બધા સાફ થઈ જાય, બધા હમ ઓબ્સ્ટિકલ ક્લિયર થઈ જાય, તમારે આખું વિઝન ક્લિયર થઈ જાય. એવું જ્ઞાની પુરુષના એક એક વાક્યમાં વચન બળ હોય છે. ભલે એ ભારે વાક્ય હતું કે પાર વગરના દોષ થાય છે, પણ એ શું છે, આવરણ ભેદી શબ્દો હોય. આવરણ, આખા બધા આવરણ હમ તોડી કાઢ્યા. હમ હવે એ વાક્યએ મારા કેટલા બધા આવરણ તોડી કાઢ્યા કે આજે પણ કોઈ દિવસે બી એમ જરાક બી ભૂલ થાય ને તરત જ હાજર થાય જ્ઞાન. શા માટે? કારણ કે આપણે એનાથી નિષ્પક્ષપાતી થઈ ગયા. પહેલા શું કરતા હતા? કેશવનું આપણે સપોર્ટ કરતા હતા, મારા એકેય દોષ થતા નથી. પણ આપણે હમ ખબર પડી કે એના પાર વગરના દોષો થાય છે, દાદાએ જોઈ લીધું, તો એ બોલતાની સાથે બધા આવરણો તૂટી ગયા અને હળહળાટ દોષો દેખાવા માંડ્યા. એટલે આપણે જ્યારે બી આ ફાઇલ નંબર 1 પર ફોકસ કરીએ ને, હા, અને તમે આમ આખું પ્લાનિંગ કરીને બેસીએ અને મારે આજે આના દોષ જોવા છે અને આમ સામાયિક કરીએ દાદાને હાજર કરીને, તો તમને પાર વગરના દોષ દેખાય. હમ કારણ કે દોષો કઈ જેવા તેવા હોય છે. સ્થૂળ દોષો હોય, સૂક્ષ્મ દોષો હોય, સૂક્ષ્મતર દોષો હોય, સૂક્ષ્મતમ દોષો હોય. તો આપણે કેવી રીતે કહીએ છીએ કે દાદા એકાદ દોષ થતા હશે? આપણે આ 4 હમ કેટેગરીમાં જઈએ તો આ 4 કેટેગરીમાંથી તો દાદા કે અમારા મહાત્માઓને તો હજુ સ્થૂળ દોષો બી પકડાતા નથી. હમ સૂક્ષ્મ તો ક્યારે પકડાશે, સૂક્ષ્મતમ ક્યારે પકડાશે, સૂક્ષ્મતર ક્યારે પકડાશે એમને? એટલે આ જે દાદાએ આપણે જે વસ્તુ આપી છે ને, કે જેવી તેવી વસ્તુ નથી આપી. આપણે આની સાથે નિષ્પક્ષપાતીપણું કરાવ્યું છે, જેથી કરીને અમારા પાર વગરના દોષો દેખાય છે. અને દોષો જોતા 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 એને દોષોને ભાંગીને આપણે ધીરે ધીરે આપણે કેવળ જ્ઞાન તરફ જઈ રહ્યા છે. જો દાદાની આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું નહીં કર્યું હોત, આખું આ જે કવિરાજે જે પદો લખ્યા છે ને, જે દાદાનું આખું સત્સંગ નીકળ્યું છે એના ઉપરથી પદો બનેલા છે. એટલે દાદાએ કોઈ દિવસે વાક્ય બોલ્યા હોય કે ભાઈ વિનાશી ચીજમાં સુખને કલ્પી, તો આપણા બધા લોકો, સંસારના લોકો શું કરે છે? આ વિનાશી ચીજમાં સુખને શોધે છે. હવે એવું દાદા વાક્ય બોલ્યા હોય, એમાંથી આખા પદ તૈયાર થયા છે. એ કવિરાજની અંદર એવી કૃપાનું ફળ હતું કે દાદાનું આખું સત્સંગ થાય ને તો એ સત્સંગમાંથી કવિરાજનું પદ તૈયાર થઈ જાય. એટલે જે દાદા બોલ્યા છે, જે દાદાની કલ્પનામાં હતું, જે દાદાને આખું કેવળ જ્ઞાનમાં દેખાતું હતું, એવું બધું આખું પદમાં આવી જાય છે. આવી જાય છે. એટલે અમારા બધા મહાત્માઓ ઉપર કવિરાજનું બહુ ઉપકાર છે, દાદા ભગવાનનો ઉપકાર છે, કે જેથી કરીને અમે આ પદો ગાતા 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 પોતાના રિયલ સ્વરૂપને ઓળખી શકીશું, પોતાની અંદર શું પરિણીતિ ચાલી રહી છે એને પકડી શકીશું,
અને ધીરે ધીરે જે આપણું ધ્યેય છે કે મારે ગમે તે થઈ જાય આ સંસારમાં રહેતા જે કંઈ પણ વ્યવહાર ચાલે છે વ્યવહારમાં રહેતા આપણે મોક્ષે જવું છે જે આપણો નિશ્ચય છે એ આપણે નિશ્ચયમાં એવરી ડે પ્રગતિ થતી જાય છે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે ગમે ત્યારે બી જ્યારે બી ફ્રી ટાઈમ મળે આપ બેસીને પદો ગા ગા કરજો, અંદર બધું ઉગાડ થતું જાય એવું બોલતા હતા. આ પદો ગાવાથી તમને ભલે હમણાં તે વખતે અમે દાદાને કહેતા હતા કે દાદા હજુ સુધી બી કેટલા બધા કવિરાજના પર્ટિક્યુલર શબ્દો છે ને અમે વિચારીને થાકી જતા હોઈએ છે ને તો એમને એક્ઝેક્ટલી મિનિંગ નથી ખબર પડતી કે શું કહેવા માંગે છે. પણ પછી દાદાએ શું કહ્યું કે તમે આવું બધું વિચાર ના કરશો, ગા ગા કરજો, ગા ગા કરજો. ભલે ના સમજાય કોઈ શબ્દ કે કોઈ વાક્ય ના સમજાય પણ ગા ગા કરજો, જેથી કરીને એક દિવસ ધીરે ઉઘાડ થઈ જશે. એટલે આની પાછળ બી દાદાનું રહસ્ય છે કે ઉઘાડ થઈ જશે એટલે શું તમે ગાવાનું બરોબર. આખા પદમાં બે ચાર જગ્યાએ કે એકાદ જગ્યા એવી હશે કે કઈ જગ્યાએ આપણે અટકી જઈએ પણ એમાં આપણે ગભરાવાનું નહીં, એમાં આપણે ઘા ઘા કર્યા કરવાનું અને ધીરે ધીરે એકદમ અચાનક તમને લાગશે હા દાદા આવું કહેવા માંગે છે. અમને ઘણી વખત આવું થતું, પેલા ના સમજાય કે શું કે છે, બધી વસ્તુ સમજાય પણ કોઈ પર્ટિક્યુલર સેન્ટેન્સ ના એ સમજાય અને પછી આપણે શું કરીએ ભગવાન આપની જે આખો પદમાં જે આવે છે, આપની જે આખી આપતાવાણી છે, આપનું આખું જે સત્સંગ છે મને જેમ છે તેમ સમજાય એવી અમારા પર અસીમ કૃપા કરજો. આમ પ્રાર્થના કરીને ગાવાનું, પ્રાર્થના કરીને વાંચવાનું, પછી ગમે ત્યાં અટકી માર્કિંગ કરીને રાખવાનું અને પછી કોઈ મળી જાય તો પૂછી લેવાનું અને ત્યાં સુધી દાદાને પ્રાર્થના કર કરવાની કે દાદા જેમ છે તેમ સમજાય એવી અમારા પર અસીમ કૃપા વરસાવજો. પછી તો મને કાયમ એક જ વાક્ય યાદ આવે કે આપણું જે નિશ્ચય હોય, આપણું જે સમર્પણ હોય તો પછી મને એ જ દેખાય કે દાદા ચાહે સો કરી શકે. પછી તો દાદા કેવી રીતે અમારી અંદર પ્રગટ થશે, કેવી રીતે અંદર આવીને અમને સમજાવી જશે એ એમની કળા છે. પણ આપણે એને સમર્પણ રહેવું જોઈએ, આપણે એમની પાસેથી શક્તિ માંગ કરવાની. એટલું અમે દાદાની આરતીમાં શીખી ગયા. બરોબર છે. હા બીજું કઈ પાયલબેન? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ તમારે ઓકે આવી ગયા. બોલો દીપકભાઈ. હા જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ વિશે જે દાદાએ કહ્યું છે ને કે કોમ્પ્યુટરમાં જાય પૂર્વે જે ભાવ કરેલા હોય કોમ્પ્યુટરમાં જાય અને ત્યાંથી પછી અવસ્થિત થયેલું એ વ્યવસ્થિતમાં આવે એ થોડુંક સમજાવવાનું કે એમાં શું કહેવા માંગ્યા. અવસ્થિત વ્યષ્ટિ કોમ્પ્યુટર, સમષ્ટિ કોમ્પ્યુટર, આ થોડું આમાં શું છે કે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આપણે જે સુપર કોમ્પ્યુટર પાવર છે એમાં આપણે જે ભાવ કરીએ છીએ એમાં જે આપણે ફીડ કરીએ છીએ કઈ પણ રીતે જે કંઈ પણ તમે એ સમયે આપણા વ્યવહારમાં કે ગમે તે સંજોગમાં કઈ બી એ અવસ્થા આવે છે એમાં તમે કઈ બી ભાવ કરો છો, કઈ બી વિચાર કરો છો, એ પછી એ રૂપકમાં અવસ્થામાં આવી જાય છે. એટલે તમે જે વિચાર કરો, જે કોઈના માટે તમે ખોટા ભાવ કર્યા, કોઈના માટે સારા ભાવ કર્યા, એ તમારા જે ભાવ છે ને જે અવસ્થા ઊભી થાય છે એ પછી સુપર કોમ્પ્યુટરમાં જાય છે અને ત્યાં જઈને એમને એ રિઝલ્ટ આપે છે અને એ રિઝલ્ટ આપે એ તમારી આંખોની સામે આવી જાય. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે તમે કોઈના માટે બી વિચારજો, વિચારીને એના માટે ભાવ બગાડજો. એટલે શું છે કે તમે અહીંયા વિચાર કર્યું નથી અને ત્યાં ઠેઠ ત્યાં પહોંચી જાય, ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં પહોંચી જાય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આપણે આટલું મોટું સુપર કોમ્પ્યુટર પાવર છે. આપણે જો આ દુનિયાના જે કોમ્પ્યુટર પાવર છે એમાં જે બી કોમ્પ્યુટરો છે એમાં આપણે કઈ બી ફીડ કરો તો અંદર સેવ થઈ જાય કે ના થઈ જાય. એટલે આવું કુદરતનું મોટામાં મોટું કોમ્પ્યુટર પાવર છે કુદરતનું. એ કોમ્પ્યુટર પાવર કેવું છે કે દરેક જણાનું બધું અંદર જે ભાવ ઊભા થાય, કઈ વિચારો ઊભા થાય, એ બધી વસ્તુઓ ત્યાં જાય છે સુપર કોમ્પ્યુટર પાવરમાં
ત્યાં જઈને એ આખી અવસ્થા ઊભી થાય છે અને એ પછી પાછળથી તમને રિઝલ્ટ આપે છે. જે રીતે તમે બટન દબાવો ને, હા, અને પછી સીધી તમારી સામે આખું બધું ખુલ્લું થઈ જાય. એટલે આપણે દરેક વખતે દાદા આ વસ્તુ બહુ ખાસ કહેતા હતા કે આપણા વ્યવહારમાં, આપણા વર્તનમાં, આપણે આપણા અંદર ખાને જે અંદર બધા ભાવો ઊભા થાય છે એ દરેક ઠેકાણે એમનું વોચ રાખવાનું. વોચ શા માટે રાખવાનું? કે આપણે ઘણી વખતે વોચ ના રાખીએ ને તો આપણે ખબર બી ના પડે કે ગાડી કયા ઊંધા પાટે ચડી ગઈ. એટલે હમ તે વખતે આપણે જાગૃતિ રાખીએ કે મારા અંદર આ શું વિચારો આવે છે, મારી અંદર શું હમ ભાવ, અને તો સારા ભાવ થયા તો આમ પીઠ થપથપાવવાની કે ઓ બહુ સરસ, હમ આવા બધા તમારે વિચાર આવે છે, મહાત્મા માટે આવી બધી તમારી ભાવના છે, કોઈના માટે તમે આવા વિચાર કરો છો, બહુ સારી. ઊંધા વિચાર કરો તો પછી ટકોર કરવાની કે તમે આ શું કરો છો, તમને ખબર પડે છે આની શું રિઝલ્ટ આવવાની છે. આવી રિઝલ્ટ આવશે કે પછી તમને તો બધું એમાંથી બહાર નીકળતા દમ નીકળી જશે. આવી રીતે છૂટાપડાની જાગૃતિમાં રહીને વાતચીતનો વ્યવહાર નિરંતર રાખવાનો. અને આવી રીતે તમે એમની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખો તો પછી શું થાય કે ધીરે 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 તમે છૂટા થતા જાઓ. આ દાદાની બહુ બીજી મોટી સાયન્સ છે, વાતચીતનો વ્યવહાર. કઈ બી રીતે વાત હા કરો ને તો ભાઈ દીપકભાઈ તમને શું થાય છે, હમણાં તમને પેટમાં દુખે છે તો તમે વાંધો ચિંતા ના કરશો, હું તમને તમારી દવા કરી આપું છું. પણ તમે આમ એકાકાર ના થઈ જશો કે મને દુખે છે, આ તો પાડોશી છે એને તો દુખ્યા કરે, પાડોશીને દુખે તો તમને કેટલા ટકા. આવી રીતે હમ તમે જ્યારે વાત કરો ને, વાતચીતનો વ્યવહાર કરો ને તો તમે છૂટા પડી જાઓ. ભાઈ આ દીપક તો અમારો પાડોશી છે, ફાઇલ નંબર 1 છે, એને દુખે છે ને તમને ક્યાં દુખે છે. અને આવી રીતે બોલો ને તો તરત જ પડી જાય. એટલે દાદા શું હા કહેતા કે જેટલું બને એટલું તમે છે ને આ ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખો. ગમે તે રીતે એવું ના બોલશો કે મને આમ થાય છે, દીપકને આમ થાય છે, દીપક આમ કરે છે, દીપક તમે ખોટું કરો છો, તમે હમ ખોટા ભાવ કરો છો, આ તમારા ભાવ ખોટા છે, આ તમને આવી રીતે શોભતું નથી. એવી રીતે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખવાનો. અને જેટલું તમે વાતચીતનો વ્યવહાર કરશો એટલું બરાબર છૂટા પડતા જશો. હમ અને તરત જ ખબર તો પડે છે, પ્રજ્ઞાશક્તિ કેવી હમ પાવરફુલ છે કે તમને તરત જ ખબર પડે છે કે તમારાથી હમ શું થઈ ગયું, તમારી રીતે કેવી ભાષા બોલાઈ ગઈ. તમારી ઊંધી ભાષા બોલાઈ ગઈ તો તરત જ તમારે જ્ઞાન તો એવું હમ જબરજસ્ત દાદાએ આપેલું છે કે એક વાત, કારણ કે એ તમારા હાથની સત્તા હોતી નથી કઈ ભાષા નીકળવી, શું ભાષા નીકળવી. એ વખતે તમે ભાવ વિભોર થઈ ગયા તો બહુ સારી ભાષા નીકળે. કોઈના માટે અભાવ થઈ ગયો, કોઈ તિરસ્કાર થઈ ગયો, અથવા કોઈના માટે દ્વેષ થઈ ગયો, ગમે તે થઈ ગયો ઊંધું, તો અંદરથી વાણી કઈ જુદી નીકળે અને પછી તમને પશ્ચાતાપ થાય કે અરે આ વાણી કેવી રીતે નીકળી. એટલે આમ કરતા કરતા જ્યારે તમને પકડાઈ જશે કે આ ઊંધું થાય છે, આ આવી રીતે વર્તન ઊંધું થઈ ગયું, તો આમ કરતા કરતા શું થશે કે તમે જ્ઞાનમાં આગળ વધતા જશો અને ઉઘાડ થતું જશે અને ધીરે ધીરે છૂટાપણું વધતું જશે. બરોબર છે. બરાબર હા એટલે સામેવાળી વ્યક્તિ જો હોય એ બી અકર્તા છે. એને બી એનું બી કોમ્પ્યુટરનું જ કામ કરે ને, એટલે કે વ્યષ્ટિ એટલે એના અવસ્થામાં અવસ્થિત થયેલો હોય આખો, એવું ને. હા, દરેક અવસ્થામાં દરેક એટલે એ સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને તે રીતે નિર્દોષ દેખાય કે આ તો હા, એની સત્તા નથી બોલવાની આખી. બરોબર. એની બી પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા નથી. હા એટલે આ એટલે આપણે સંજોગ કેવા બનતા હોય છે સામેવાળી વ્યક્તિના કે આપણા. એક તો આપણે એકબીજા સાથેનો હિસાબ હોય ને તો સામેવાળી વ્યક્તિ અમારી સાથે આવી રીતે ભેટી જાય. અને હા આપણે હિસાબ કેવું હોય કે એમની સાથે સારો હિસાબ હોય તો આપણા ભાવ એવા હોય ને કે સામેવાળી વ્યક્તિને બી અંદર ભાવ બધા ચેન્જ થઈ જાય. પણ તમારા ખોટા હમ ભાવ થાય ને હા એમના માટે તો એમને હા અસર થાય, તો એને બધું ઊંધું થઈ હા જાય. એટલે અભિપ્રાય એટલે એના લીધે શું કે વ્યવસ્થિત બી બદલાઈ જાય ને કે આપણા અભિપ્રાય બધો તૂટી જાય એમના વિશેના સામેવાળાના, તો વ્યવસ્થિત બી એ પ્રમાણેનું જ આવે ને, આમ એ સારું પ્રમાણે વ્યવસ્થિત. આખું ચેન્જ થઈ જાય, આખું એનું હા વ્યવસ્થિત બદલાઈ જાય. તમારે અંદર જો ભાવ તમારા બદલાઈ ગયા અને તમારે હમ સામેવાળા માટે આખું એ સામેથી ભલે નેગેટિવ આવતું હોય ને તમે પોઝિટિવ તમે એમના માટે વેવ્સ મોકલ્યા અને તમે આખી દ્રષ્ટિ એના માટે પોઝિટિવ કરી નાખી,
તમે એમના માટે પોઝિટિવ ભાવ મોકલી આપ્યા તો એની અંદર આખું પરિવર્તન થઈ જાય. એટલી બધી ગજબની આ શક્તિ છે, આત્માની અનંત શક્તિઓ છે. એટલે એટલે અંદર તમારી અંદર શું શું પરિવર્તન થઈ જાય તમને ખબર ના પડે. એટલે દાદા હતા ને કે ભાઈ તમે જ્યારે કઈ બી વસ્તુ કરો છો, એ શા માટે પેલું કવિરાજે પદ ગાયું કે કરમ બંધાય છે જ્યારે ખબર પડતી જ નથી. કેવી રીતે કરમ બંધાઈ જાય છે તમને ખબર બી ના પડે. તમે બેઠા બેઠા તમે કોઈના માટે આવા બધા ભાવ ઊંધા કરી નાખ્યા અને કઈ બી ઊંધી બધી વાતો કરી નાખી તો ખબર નહીં ક્યાંથી ક્યાં કરમ બંધાઈ જાય. કારણ કે એટલી બધી સૂક્ષ્મ એની સાયન્સ છે. એટલા અંદર દરેકની અંદર ભગવાન એટલા બધા જાગૃત બેઠા છે કે તમે અહીંયા વિચાર કરો અને ઠક એને ત્યાં પહોંચી જાય. જેવી રીતે દાદાને આપણે અહીંયા સંભાળીએ ને તો પૂગી જાય તેમને. કેવી રીતે કવિરાજે ગાયું, અહીંયા સંભાળું ને પૂગી જાય તેમને. એક સેકન્ડમાં, ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં. આપણે અહીંયા તો બેઠા હતા અહીંયા, તો ત્યાં દાદા અમેરિકામાં બેઠા હોય તો આપણે દાદાના વિરહ લાગતા હોય તો સામેથી ફોન આવી જાય. એ મજામાં છે ને, બધા બા બાપુજી મજામાં છે ને, બધા બરોબર ચાલે છે ને. દાદા હવે દાદાને ક્યાં અચાનક પેલું યાદ આવે કે આને ફોન લગાડો, પેલાને ફોન લગાડો. એવું છે કારણ કે તમારા વિરહ લાગે ને, તમને વિચાર આવે ને તો તરત જ દાદાને પહોંચી જાય. એવી રીતે આપણે કોઈના માટે ભાવ બગાડીએ, કોઈના માટે વિચારો કરીએ તો સામેવાળા માણસને પહોંચી જાય. એટલી સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે સાહેબ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે કેશવાનંદ, હવે આપણે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. પદ મૂકું છું. હાજી હાજી. બીજાના દોષ જોવાથી વધે છે વેર યજંપે, ઘટે છે સ્નેહને સંબંધ મળે છે ક્લેશ હૃદય કંપે. બીજાના દોષ જોવાથી જગતની સર્વ અથડામણ બીજાને આક્ષેપી ઊભી. જો ઢૂંઢે કોઈ ખુદની ભૂલ તો શાંતિ વિશ્વે તૂર્ત યોગી. બીજાના દોષ જોવાથી તૂટ્યું જો માનવીનું મન, ફરી સંતાતા લાગે યોગ. ક્યાં સુધી જીવતો નથી દેહ, જીવે છે આંતરિક ભૂલચૂક. બીજાના દોષ જોવાથી જગત દોષિત છે જ નહીં, ઉદય કર મોનો સઘળો નાશ. ગલન વખતે નિહાળી લે, ભરેલા પૂરણે કર્યો તો સ્વાદ. બીજા
નથી. પછી શિવાજી બધા દોષનો જ વારો ત્યાં છે. બરોબર. હા, તો આના વિશે બોલ, પદ વિશે થોડું વિશ્લેષણ કર. આ ગજબનું પદ છે, ગજબનું. આ તો પેલા સમજણ પેલા વાંચી જઈએ. દાદા ભગવાનને તેમજ બધા જ વિતરાગ પુરુષોએ એમની દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરી જગતને નિર્દોષ જોયું. દાદા ભગવાન પાસે અક્રમ વિજ્ઞાનની સમજણ થકી જગત નિર્દોષ જોઈ પ્રેમ સ્વરૂપ એટલે કે ભેદભાવથી મુક્ત થઈ મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કરાય તેમ છે, તે પણ આવા કળિયુગમાં. હવે આ જે આખું સાર છે કે આપણે તો સૌથી પહેલા સમજવું પડે કે બીજાના દોષ જોવાથી થાય છે શું. સૌથી પહેલા કઈ આમ દોષ જોઈ લીધા તો આપણે તો એવી આપણી સહજ પ્રકૃતિ હોય છે કે સામેવાળો કંઈ પણ ખાતો હોય તો કે મનમાં આમ થઈ આવે કે જો ને બધું થાળીની બહાર બધું પડ્યા કરે છે, સાલું એમને ખાવાની પણ અક્કલ નથી. બરોબર, જોઈ લીધું આપણે. અને પછી ખાતી વખતે કેટલું ચાવ ચાવ કરીને આવાજ કરે છે, એ પણ દોષ દેખાય. પણ ઉઠતા બેસતા સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણી આજુબાજુ ગમે તે આપણી ફાઇલો હોય કે ગમે તે સારી ફાઇલો હોય કે બધી ગુસ્સેવાળી હોય કે પેલા ગમે તેવા સંબંધવાળી ફાઇલો હોય, તે આપણી નજર ઓલ ધ ટાઈમ શું કરે છે? સામેવાળાના દોષ જ જોજો કરે છે. કારણ કે એનું લક્ષ્ય બહાર શું થાય છે, બહાર લોકો શું કરે છે એના પર છે. પોતાની અંદર શું ચાલે છે એના પર કોઈ દિવસે લક્ષ્ય જ નથી મૂક્યું. જો આટલું જો લક્ષ્ય અંદર ખાને કર્યું હોત ને તો બહારવાળાને દોષો જોવાની ફુરસદ પણ ના મળે. બોલો. પણ ત્યાં શું છે, બહાર ચારે તરફથી આપણી આંખો ખુલ્લી છે અને અંદર ખાને જે આપણા દોષ થાય છે, અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, ત્યાં આપણી આંખો બંધ છે. અને આટલી જો એને ખબર પડી જાય કે બહારના જે બીજાના દોષ જુએ છે તો એને તરત જ જે જાગૃત માણસ હોય ને એને તરત જ ખબર પડે કે એનાથી વેર થાય છે, અજંપો થાય છે, સ્નેહ બધું ખલાસ થઈ જાય છે, સંબંધ કશું રહેતું નથી. અને પછી છેલ્લે એન્ડમાં શું મળે? ક્લેશ. અને ક્લેશ અને કંકાશ, આખું હૃદય હાલી જાય, કંપે આમ કોઈના દોષ દેખાય ને તો આખું શરીર આમ દેખાય કે આવું બધું કામ કરે છે. આવા બધા દાદા કે ભાઈ સામેવાળાને જ્યાં સુધી તમે નિર્દોષ ના જુઓ ને ત્યાં સુધી તમે પોતે કોઈ દિવસે નિર્દોષ થઈ જ ના શકો. સામેવાળાને તમે દોષિત જો કરો તો તમારે તો પછી પોતાના દોષો જોવાની ક્યારે ફુરસદ મળશે? અને પછી બીજું શું કહે છે? જગતની સર્વ અથડામણ બીજાને આક્ષેપી ઊભી. હવે આપણે જગતમાં કયા કારણસર અથડામણ થાય છે? તો આપણે જ્યારે બી તમે બીજા સાથે સહજ રીતે વાત કરો, કંઈ પણ એમના દોષ ના જો, કશું બોલો નહીં, તો કોઈ અથડામણ નહીં. પણ જો તમે એના દોષ જોયા અથવા તો તમે એના પર કોઈ આક્ષેપ મૂક્યો કે તમે આમ કરો છો અને આમ તમારે બહુ ખોટું વર્તન કરો છો અને ગમે તે પ્રકારના આક્ષેપ મૂકી દે ને તો ઓન ધ સ્પોટ અથડામણ ચાલુ. અને જો ઢૂંઢે કોઈ ખુદની ભૂલ તો શાંતિ વિશ્વે તુર્ત ઉગી. અને જો પોતાની અંદર ભૂલો શોધી કાઢે, કેમ દાદા વારે ઘડી બોલતા હતા તારા તો એકે દોષ થતા નથી? નહીં, બધાને બોલાવ્યું, તારા કઈ દોષ થાય છે? એ દાદાનું નિરંતર પેલું લક્ષ્ય હતું કે આ કોઈની વસ્તુ પકડાય કે ભાઈ મારે બીજાના દોષ જોવા નથી, મારા પોતાના દોષો જોવાના છે. એટલે વારે ઘડી પૂછતા હતા કે તારા તો એકે દોષ નથી થતા? નહીં. પણ દાદાને તો ખુલ્લી આંખથી બધું દેખાય કે ઓહો કેટલા બધા પાર વગરના દોષો દરેકની અંદર ભર્યા પડ્યા છે. પણ ત્યાં આપણે કઈ ટોર્ચ મારતા જ નથી, ફોકસ કરતા નથી, એટલે આપણે અંદરનો એકે દોષ દેખાતો નથી. અને જો પોતાના ખુદની ભૂલ જોઈ લે તો આખી અંદર શાંતિ થઈ જાય અને પોતાના દોષને પકડમાં આવે તો તેને તરત જ જ્ઞાન હાજર થાય કે સાલું મારે આ એક દોષના પ્રતિક્રમણ કરવા પડશે અને પ્રતિક્રમણ કરીને મને સાફ કરવું પડશે. તો પછી નિરંતર શાંતિ ઊભી થાય. કારણ કે તમે જેવી રીતે દોષોને સાફ કરતા જાઓ, ક્લીન કરતા આપણું બધું અંતસ્કરણ સાફ થતું જાય તો તમને તુરત જ તમારી શાંતિ વર્તાય. ફરી બહુ સરસ આગળ છે. તૂટ્યું જો માનવીનું મન ફરી સંધાતા લાગે યોગ. એ દાદા બહુ ખાસ કહેતા હતા કે કોઈનું હૃદય તોડશો નહીં,
કે કોઈનું હૃદય તૂટી ગયો ને તો એને સંધાતા યુગ નીકળી જશે. કોઈને તમે આવું બધું બોલ્યા ને કે ભાઈ આ તારામાં અક્કલ નથી, તું તો આવું છે, તું તો આમ કરે છે ને તેમ કરે છે, તો ફરી સંધાતા બહુ યુગ. આ તો મને હમણાં આ વાક્ય પરથી લાગે છે કે દાદા ભગવાને અમારા ઘર માટે કેટલી મહેનત કરી કે અમારા બાપુજી સાથે, બધા ભાઈઓ સાથે બધું એકદમ મન મેળ કરાવી આપ્યું. જો આપણે એટલા બધા ગુસ્સેવાળા હતા, એટલા બધા દોષો જો કરતા હતા અને પોતાનો એકે દોષ જોતા નહોતા અને સામેવાળાને એટલા બધા દોષિત જોતા હતા, તો દાદાને દેખાયું હશે કે કેટલા યુગ વીતી જશે, કેટલા બધા ભાવ બગાડી કાઢશે. એટલે દાદા બધાને વારે ઘડી કેવી રીતે શાંતા હતા. દરેક ભાઈ, અરે તમારા ભાઈ તો બહુ સારા છે, તમારા માટે બહુ ખૂબ સારું બોલતા હતા. તમારા શેઠ તો છે ને એ તો કેવા છે કે તમને આવા શેઠ કોઈ દિવસે મળે નહીં, એમની પાસે તો દાદાની ખૂબ કૃપા છે. એટલી બધી વખાણ કરતા હતા ને કે અમારે એમની ઓળખાણ કરાવી બાપુજીની, અને ઓળખાણ નહીં કરાવી હોય તો અમે શું કહેતા હતા કે આ તો બહુ ગુસ્સેવાળા છે, આવું તો કોઈ ગુસ્સે થતું હશે, હિટલર જેવા છે, આમ છે તેમ છે. અને આવું જો બધે અમે વિચાર કરીએ આપણા બધા ફાઇલો સાથે, તો એને યુગ વીતી જાય તો એ સાધી ના શકીએ અમે. ફરી સાંધતા લાગે યુગ. કોઈને તમે કહી દીધું ને કે તું મારા ઘરે આવીશ નહીં, તારું મોડું નહીં બતાડીશ, તો એને પછી શાંતા યુગ લાગી જાય. એ બી જ્યારે તમે લાખ પ્રતિક્રમણ કરો ને ત્યારે ફરી તમારે પાછા તમારી સાથે કઈ મનમેળ થાય. એટલે કોઈનું મન તોડશો નહીં, કોઈને મનને એમની પાસેથી કેવી રીતે છૂટી જવાનું, એને જીતાડીને છૂટી જવાનું. એટલે દાદા કહેતા ને સામેવાળાને જે કોઈ પણ હોય, અમે કોઈ દિવસે જીતવાનો પ્રયાસ જ નહીં કરેલું, સામેવાળાને જીતાડ્યું. કારણ કે આપણે તો છૂટવાનું હતું. એવા દાદાને લાઈફમાં મહાત્માઓ સાથે કેટલા બધા પ્રસંગો થયેલા કે જ્યાં દાદા કહે ને તો દાદા એમની સાથે પેલા એમાં આર્ગ્યુમેન્ટમાં કે અથડામણમાં આવતા જ નહોતા. કારણ કે જો એક વખત પેલું ભેદ પડી જાય ને તો ભગવાન સાથે એમનું મિલન ના થાય, કેટલા બધા ભાવ બગાડી કાઢે. એટલે દાદાને દેખાતું હતું કે ફરી શાંતા એમને યુગો લાગી જશે, એટલે કોઈનું મન તૂટવા નહોતા દેતા. ગમે તે રીતે પોતાની ભૂલો બતાડી દે અને પોતાની કે આ મારી ભૂલ છે આમ કરીને છૂટી જતા હતા. અને જો એમની સાથે દાદા ઈચ્છે ને તો દાદાની સાથે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટમાં ઊભો ના રહી શકે આ સંસારમાં. એટલા બધા તમને ચારે બાજુથી જવાબ આપે ને કે તમે પહોંચી ના શકો દાદા સાથે. પણ આવા સંજોગની અંદર દાદા સામેવાળાને જીતાતા હતા કે હા બરોબર તમે બરોબર છો, હા અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમને માફ કરી દેજો, આમ કરી દે. કારણ કે એનું પેલું મન તૂટી જાય ને પછી શાંતા યુગા લાગી જાય. એટલે દાદા કે એમને જીતાડી દો, એમને ખુશ કરી દો, અને આપણે પોતાની પાતળી ગળીમાંથી નીકળી છૂટી જતા હતા. કારણ કે દાદાને શું દેખાતું હતું, મને તો નિરંતર મોક્ષે જવું છે, આ લોકો સાથે ક્યાં મારે બેસી રહેવાનું છે. એટલે ગમે તે રીતે સામેવાળાને ખુશ કરીને, સામેવાળાને જીતાડીને દાદા પોતે છૂટા થઈ જતા હતા. આપણે કહ્યું ને ત્યાં સુધી જીવતો નથી દેહ કોઈ દિવસે જીવતો જ નથી, પણ જીવે છે આંતરિક ભૂલ ચૂકવો. અંદરની જે ભૂલો છે એ જન્મો સુધી બધી જીવ્યા જ કરે જ્યાં સુધી તમે એને પ્રતિક્રમણ કરી સાફ કરીને તમે એમનાથી છૂટા ના થાવ. બાકી તો આ છૂટવું કઈ સહેલું નથી. આ જગતમાં દાદા કહે છે ને કે આ બધા લોકો સાથે આપણે નિરંતર લક્ષ્યમાં શું રહેવું જોઈએ કે આપણે કેવી રીતે આ જગતમાંથી છૂટી જઈએ, કોઈની અથડામણમાં ના આવીએ, કોઈની સાથે મતભેદ ના થાય, મનભેદ ના થાય, નિરંતર સામેવાળાને ખુશ કરીને આપણે અમે આખી જિંદગી જોયેલું કે દાદા કેવી રીતે સામેવાળાને જીતાડીને ખુશ કરીને એ જગ્યાથી દાદા પોતે નીકળી જતા હતા. અને ફાઇનલ તો ઓથેન્ટિકેશન આપી છે, જગત દોષિત છે જ નહીં. બોલો, તમને વારે ઘડીએ પેલું દેખાય ને કે જગત દોષિત છે તો સૌથી પહેલો રૂલ છે ને આ બીજો રૂલ છે, જગત દોષિત નથી. અને ફરી દાદા કે જગત દોષિત છે જ નહીં. તમને દેખાય છે કે દોષિત છે તો રૂલ નંબર પહેલાને તમે ફોલો કરો, જગત દોષિત છે જ નહીં. તમને દેખાય આઈટમ નંબર 2માં કે જગત દોષિત છે, જગત દોષિત છે જ નહીં. ઉદય કર્મોનો સગળો નાશ. આ નાચ કોનું છે? આ ઉદય કર્મ જ્યારે ભેગા થાય, ઉદય કર્મ આવે
તો એ જેવી રીતે ઉદયક્રમ નચાવે તેવી રીતે આપણે નાચવું પડે અને પછી કે શું કે હું નાચ્યો. ઉદય કર્મને લીધે બધું નાચ છે. ઉદય કર્મનો જ બધું આ કમાલ છે. આપણી ભાવના ના હોય પણ આપણે ગયા ભાવમાં કઈ બી રીતે આવી રીતે બધું કરેલું હોય, બધી સાઈનો કરેલી હોય તો આપણું એ ઉદય કર્મ કહેવાય. ઉદય કર્મમાં આવ્યું તો આપણે એમાં આપણે કશું કરી શકીએ નહીં. ગલન વખતે નિહાળી લે. અને આપણે જ્યારે ઉદયકરમ જ્યારે ભેગા થાય અને જ્યારે એક ગલન થતું હોય તે વખતે આપણે શું કરવાનું કે ગલન થતી વખતે ઓન ધ સ્પોટ જ્ઞાન હાજર રહેવું જોઈએ. તરત જ જ્ઞાન હાજર રહેવું જોઈએ કે ભાઈ આ શું નીકળી રહ્યું છે. ભરેલો પૂર્ણ કર્યો તો સ્વાદ. આપણે પૂર્વે જે વખતે આપણે આ બધું ભરતા હતા અને જે એમનું સ્વાદ લેતા હતા એને સ્વાદનું હવે તમારે એનું ભોગવટો રૂપે આવે છે. હવે તમે એમનું એ સ્વાદ લીધેલું તે વખતે હવે એનું ભોગવટો તમે જુઓ કે કેવું લાગે છે. તે વખતે જ્યારે બી આ ગલન થતું હોય તે વખતે આપણે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના કે દાદા આ હું શું પૂર્વે ભરીને લાવેલો જેની બધી સજા મળી રહી છે. હવે આવું માલ નીકળી રહ્યું છે જે મારાથી સહન થતો નથી. દાદા મને આવા બધા વિચારો કેમ આવે છે? મેં તો ખબર નહીં, મારા મને કોઈના માટે કોઈ દિવસે ખરાબ ભાવ નથી કર્યા, વિચારો નથી આવ્યા, પણ આવું બધું નીકળ્યા જ કરે છે. કે હવે આવો ભરેલો માલ આપણે પૂર્વે વગર પરવાનગીએ દાદાને બધું ભરીને લાવેલા છે. તે ગલન વખતે આપણે દાદા પાસેથી માફી માંગવાની કે હે દાદા ભગવાન આવું ભરેલું માલ નીકળી રહ્યું છે, મને ક્ષમા કરી દો કે ફરીથી આવું બધું માલ ના ભરાય અને હવે દાદા મોક્ષ સિવાય મારે કશું જોઈતું નથી. આમ કરીને દાદા પાસેથી પ્રાર્થના કરીને રોજે રોજે પ્રાર્થના કરીને માફીઓ માંગીને આપણે આ સંસારમાંથી છૂટી જવાનું છે. કેવું લાગે છે તમને? બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જગત નિર્દોષ છે એ જ રાખવાનું છે આપણે. બરાબર. હા, હવે ઓકે, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો ત્રિમંત્ર બોલાવો દીપકભાઈ. હા. બોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમુકારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સૌવપા વપણાશણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દરેક જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું.